بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن شاء الله تعالى أحبابي في الله، بالله سبحانه وتعالى فقد مختصر فقه الصوم 13ኛ درس ላይ ነው የደረስነው እና فصل الرابع سنن الصوم وآدابه የሚለው ነው ያቆምነው ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ከዚህ የምንመለከት ይሆናል የጾም ሱናዎችና እንደዚሁም ስነ ስርዓቱ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማለት ነው። آداب تتعلق بالإفطار: تعجيل الفطر. حكم تعجيل الفطر: يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس. يعني ጾመኛ የሆነ ሰው ለርሱ ተወዳጅ ነው تعجيل الفطر ማፍጠርን ማቻኮል إذا تحقق من غروب الشمس ፀሐይ መጥለሟን ባረጋገጠ ጊዜ ማፍጠርን ማቻኮል ጾመኛ ለሆነ ሰው በጣም ተወዳጅ ነው ማለት ነው። الدليل من السنة كحديث ያለው ማስረጃ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. سهل بن سعد መልካም ስራውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከርሱ ይወደድለትና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል። ሰዎች لا يزال الناس ሰዎች አይወገዱም بخير በመልካም ነገር ላይ ከመሆን ما عجلوا الفطر ማፍጠርን እስታቻኮሉ ድረስ። ይሄ መንطቁል ሐዲስ ነው። መንطቁል ሐዲስ ማለት ظاهر الحديث يعني ظاهر المتن የመትኑ ይፋዊ የሚሰጠው ትርጉም ነው። ሰዎች በመልካም ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም ምን እስካደረጉ ድረስ ማፍጠርን እስታቻኮሉ ድረስ። مفهوم الحديث ማለት ደግሞ خلاف ذلك ነው። يعني ከዚህ ያለው አገልባጭ ሰዎች በመጥፎ ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም ما أخروا الفطر يعني لا يزال الناس بشر ما أخروا الفطر አገልባጩ ማለት ነው። ሰዎች በመጥፎ ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም ማፍጠርን ስታንጓደዱ ድረስ ማለት ነው። የመፍሁሙ ነው ይሄ መንጥቁ ቅድም ያልነው ነው። ሰዎች በመልካም ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም ማፍጠርን እስታቻኮሉ ድረስ። الدليل من الإجماع እንደዚሁም ማስረጃው የዑለማዎች ስምምነት ነው። نقل الإجماع على ذلك ابن الرشد وابن الدقيق العيد وابن مفلح والمرداوي እነዚህ ኢጅማዕ እንዳለበት ዘግበዋል ማለት ነው። ابن الرشد وابن الدقيق እንደዚሁም وابن مفلح والمرداوي ይህ ሰዎች በመልካም ነገር ላይ ከመሆን አይወገዱም ማፍጠርን እስታቻኮሉ ድረስ በሚለው ሁክም ላይ የዑለማዎችን ስምምነት ዘግበዋል ማለት ነው። طيب حكم الفطر بغلبة الظن. ስለ ማፍጠር የሚናገር ነው። ይህ ደግሞ يعني حكم الفطر بغلبة الظن አብዛኛው እንትኑ ይሄ ምንድነው ጥርጣሬ ነው። እሱ ፀሐይ ገብቷል ብሎ የሚል ከሆነ
ሰውየው የዛን ሰዓት ቢያፈጥር እንዴት ይታያል? ያኒ ፀሐይ ጠልሟል እንግዲህ ወይ ዳመና ይሆናል እንትን ይሆናል ያኒ بغلبة الظن بظنه يعني ፀሐይ يعني أن الشمس قد غربت فيظن إذا أفطر يعني هذا ما هو حكم هذا يعني ይሄ حكم እንዴት ነው እንዴት ይታያል? يجوز الفطر بغلبة الظن وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ማፍጠር ይቻላል አብዛኛው ጥርጣሬው የሚያዘነብል ከሆነ ማለት ነው ምን ፀሐይ ገብቷል ብሎ ይሄም ደግሞ አራቶቹም መዝሐቦች የተስማሙበት ነው ማለት ነው ሐነፊያዎች ማሊኪያዎች ሻፊዒያዎች ወከذلك ኢማሙ አህመድ ሐንበሊያዎች የተስማሙበት ነው ለምን يجوز الفطر بغلبة الظن يعني ጥርጣሬው አብዛኛው እንትን ካለ ካዘነበለ ማፍጠር ይችላል ምን ፀሐይ ገብቷል ብሎ ማለት ነው الدليل ማስረጃው عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مركم سراچو الله سبحانه وتعالى كنرسو وددلاچونا قالت بالعرج أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غم ثم طلعت الشمس فرسول غزي أفطرنا لچاسما من يدامناو ቀን ከዛ በኋላ ፀሐይቱ ወጣች يعني ዳመና ነበረ ዳመናው ሽፍና አደረገ ፀሐይ ሊገባ ሲል ፀሐይ ጠልሟል ብለው ገብቷል ብለው አፈጠርናለች ታፈጠሩ በኋላ እንደገና ዳመናው ተቀቀ ሲያርግ ፀሐይቱ ወጣች ማለት ነው የዘን ሰዓት ረሱል ቀዷ አለባቸው ሐላሏቸው ኢዳን አሁንም ቢሆን አንድ ሰው ፀሐይ ገብቷል ብሎ ظنኑ እንትን የሚል ከሆነ አብዛኛውን የዚህን ሰዓት ማፍጠር ይችላል ነው አፍጥሮ ድንገት ፀሐው ደግሞ ቢወጣ ደግሞ ፀሐው ሐቂቃው ካልገባ ማለት ነው እንትን ቀዷ አለብህ አይባልም ምሳክ ያደርጋል እስከሚገባ ድረስ ማለት ነው እስከሚገባ ድረስ እዛው ይቀጥል ምሳክ ያደርጋል وجه الدلاله ان الصحابه افطروا بناء على اجتهاد منهم حيث غلب على ظنهم ان الشمس قد غربت وكانوا في يوم غم مع أنها في نفس الأمر لم تغرب ولم ينكر عليهم ما فعله من العمل بظن يعني بظن الغالب يعني صحابوች በጥርጣሬያቸው ላይ ገንብተው اجتهاد አድርገው ፀሐይ ገብታለች ብለው አፈጠሩ የዳመና ቀን ነበር የዛን ቀን ነገር ግን معانها في نفس الامر لم تغرب ወዳውኑ እውነታውና ትክክለኛው ነገር ፀሐይቱ አልገባችም ፀሐይቱ እንዳለች ናት ማለት ነው ከዛ በኋላ ወለም ይንከር عليهم ረሱሉን ነገሯቸው ምንም አልተቃወሟቸውም ما فعلوه من العمل የሰሩትን ድርጊት ረሱል ለምን እንደዛ አደረጋችሁ ቀዷ አለባችሁ ብለው እንትን አላሏቸውም ሰሃቦችን ማለት ነው ለምን አብዛኛው ጥርጣሬያቸው ፀሐይ ገብታለች ብለው ስለሆነ ያፈጠሩት ማለት ነው طيب ما يستحب أن يفطر عليه الصائم ጾመኛ የሆነ ሰው ሊያፈጥርበት የሚገባው ነገር የሚወደደው ነገር ምንድነው ነው አንድ ጾመኛ የሆነ ሰው በምን ቢያፈጥር ነው ሱና የሚሆንለት ሙስተሐብ የሚሆንለት يستحب الافطار على الرطب
فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. يعني يستحب الإفطار يعني مفطر توداجنو على الرطب እርጥብ በሆነው ተምር ሸታማ የሆነው እርጥብ አለ አይደል ለይን የሆነው በዛ ማፍጠር ይወደዳል። فإن لم يجد ያንን ካላገኘ فعل التمر በማንኛውም ተምር ማፍጠር ይችላል ማለት ነው። فإن لم يجد ይሄንን ካላገኘ فعل الماء በውሃ የመጀመሪያ ማፍጠሪያውን በውሃ ማድረግ አለበት፣ በውሃ ማፍጠር አለበት ማለት ነው። وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة የፉቃሃዎች የአብዛኞቹ ንግግር ነው። ማሊኪያዎችና ኢማሙ ማሊክና እንደዚሁም ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አህመድ እርሳቸው እንትን ያሉት ነው ማለት ነው፣ የተናገሩት ነው። الدليل مسرجው عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على الرطب فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حس حسوات من ماء. يعني أنس ابن مالك መልካም ስራውን ከሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደድለትና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበሩ ያፈጥሩ ነበረ ከመስገዳቸው በስተፊት በተምርሸት ዘበርጣማው በርጥቡ ማለት ነው በሱ ያፈጥሩ ነበረ። ያ የተምርሸት ከሌለ እርጥቡ ማለት ነው እርጥባማ የሆነው ለይን የሆነው እርሱ ከሌለ በተምር ያፈጥሩ ነበር። ተምር ከሌለ ደግሞ ከውሃ ጎንጨት ይሉ ነበረ። فإن تكن تميرات حسوات من ماء ከውሃ ጎንጨት ይሉ ነበር ማለት ነው። በውሃ ያፈጥሩ ነበር እና ኢዘን ሱናው ይህ ነው። ሱናው ይህ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ተምርሸት ካለ እርጥባማው በዛ ማፍጠር ያከለለ ደግሞ በማንኛውም ተምር ማፍጠር ያከለለ በውሃ ማፍጠር ማለት ነው። በውሃ ማፍጠር مرحبا. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي ዘግበውታል። طيب ما يقال عند الإفطار ሰውየው በሚያፈጥር ሰዓት ጊዜ ምንድነው ማለት ያለበት عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ይህንን ዱዓ ያደርጉ ነበረ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር መልካም ስራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደድላቸውና ምን ይላሉ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበሩ ባፈጠሩ ጊዜ ይሉ ነበር። ምን ይሉ ነበር? ذهب الظمأ ጥሙ ሄደ وابتلت العروق እንደዚሁም نعم ምን ይሉ ነበረ? ذهب الظمأ ጥሙ ሄደ وابتلت العروق ይሄ ምንድነው አንጀት ነው ራሳ ይሉ ነበረ። وثبت الأجر إن شاء الله አጅሩም ጸደቀ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሉ ነበረ። ይሄንን ዱዓ ሰውየው ካፈጠረ በኋላ መሆን አለበት፣ ካያፈጥር ማለት የለበትም ይላሉ። ለምን? ውሸት እንዳይሆን ማለት ነው። ውሸት እንዳይሆን ካፈጠረ በኋላ ውሃም ሆነ ተምርም ሆነ እንትን ካለ በኋላ መሆን አለበት ይላሉ።
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله የሚለውን ማለት ነው። ካፈጠረ በኋላ መሆን አለበት ይሄንን ዱዓ ማድረግ ያለበት ማለት ተምርም ሆነ ያገኘውን ውሃም ሆነ ከጠጣ በኋላ ቢያንስ ከጠጣ በኋላ መሆን አለበት ነው የሚሉት ሼክ ሰይሚን ራሱን ይሄንን እንትን ይላሉ። ምክንያቱም ሰውየው ይሄ ምንድነው እንትኑ ጅማቶቹ ይሄ ዑሩቅ የሚባለው ይሄ ጅማቱ እንትኖች ደማችን የሚፈስበትና ይሄ እንትን የሚልበት የሚንቀሳቀሰው ሰውየው የሆነ ፈሳሽ ነገር እንትን ሲል እና ስለዚህ ከጠጣ በኋላ መሆን አለበት ይላሉ። حديث رواه أبو داود والنسائي زجبوتال حاكم مزجبوتال. طيب ሌላኛው ስሑር ነው። አሁን ስለ ማፍጠር ዳሰስ السحور تعريف السحور ስለ ስሑር يعني ስሑር ብሎ ማለት ታሪፉ ማስታወቂያው ምንድነው? ስሑር ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? السحور بفتح السين سينون فتح አድርጎ ማለት ነው። طعام السحور وشرابه السحور بفتح السين ከሆነ طعام السحور وشرابه عفوا የዛ የሚመገበው ምግብ ስም ነው፣ የሚጠጣው መጠጥ ስም ነው። እዛ አኺረ ሌሊት ላይ ስሑር ላይ የሚመገበውና የሚጠጣው ስም ነው። السحور ከሆነ بفتح السين ከሆነ وبضمها ከሆነ ደግሞ ስሑር ከሆነሳ ስሑር ከሆነ ሲኑን ዶም አድርጎ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ أكل هذا الطعام فهو بالفتح اسم ما يتسحر به وبالضم المصدر وفعل نفسه يعني بفتحة كهنا የምግቡ ስም ነው። የዛን ሰዓት ሲመገብ ሲበላ ያኒ ናቶሎ ነተሰሐር እንሰር ይባላል አይደል? በضم ከሆነ ደግሞ በመስተር ከሆነ ፊዕሉ ነፍሱ ነው፣ ስራው ድርጊቱ ማለት ነው። ውዱእ ወዱእ እንደሚባለው ማለት ነው። አንደኛው ለእንትን እስሙን ሊልማእ ነው። والثاني اسم للفعل ነው። ወዱእ ከሆነ አሁን እስኪ ታብታብ አድርጉ። እንትን ወርኒንግ እያሳየኝ ነው። ምን እንደሆነ አላውቅም። طيب مرحبا ሪፖርት የሚያደርግ ሰው አለ እንደ ከገስት ላይ የማታውቋቸውን አትስቀሏቸው። ሪፖርት ያደርጋሉ አህባሾች ምናምን ሱፊያዎች ከመጡ ማለት ነው። መርሐባ እንግዲህ ቢፈትህ ሲን ከሆነ ሲኑ በፈትሃ ከሆነ ለዛ ለሚመገበውና ለሚጠጣው ስም ነው ብለናል። አኺረ ሌሊት ላይ በዶማ ከሆነ ደግሞ ለስራው ነው፣ ለስራው ማለት ነው። ስሑር ይባላል። حكم السحور يستحب لمن أراد الصيام أن يتسحر ጾምን ለመጾም የፈለገ የሆነ ሰው ይወደዳል
أن يتسحر لياسر يودده. الدليل من السنة كسنة لو ما سرجع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. بخارينا مسلم بزقبت حديث أنس بن مالك مرقم سرون الله سبحانه وتعالى يودلتنا نبي عليه الصلاة والسلام انده بلوال تسحروا فإن في السحور بركة. أسروا كسويو ما سروا كلالتو كفل مجرش علي بركانو إذا ساعت لاي من مقبو بركانو بلوال. يعني سويو سهور انتم بالا ጊዜ نشاط ينورال كانون دكاما يهونم ለዒባዳ ጠንካራ ይሆናል። ቁርአንም ለመቅራት ሆነ ለሶላትም ሆነ ለማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው አሁን እኛ ጋር ምንድነው ያለው ስህተት? አብዛኛው ሰው ማታ እራቱን ይበላል፣ ከተራሁ በኋላ ይተኛል፣ በዛው ነይቶ እንትን አይነሳም እና ይሄ አግባባይ ስሁር አይባልም። ይሄ አሻ ነው የሚባለው። ስሁር የሚባለው ከሌሊቱ ክፍል መጨረሻ ላይ ሱብሂ ሊደርስ አካባቢ የሚመገበው ምግብ ነው። መጠጥም ሆነ ምግብም ሆነ ማለት ነው። فاهم؟ مرحبا. الدليل من الإجماع ما سرجوا إجماع ያለበት ነው። نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والقاضي عياض وابن قدامة والنووي እንግዲህ ኢጅማዕ የዑለማዎች ስምምነት እንዳለበት እነርሱ ዘግበዋል ማለት ነው። ፈዳኢሉ السحور